اظہار خیال کے لیے ماہر لسانیات ڈاکٹر عبدالستار دلوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کو پیش کریں. جناب ڈاکٹر عبدالستار دلوی صاحب. برفیلی زمین کا سورج. برفیلی زمین کا سورج اس شعری مجموعے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اس کا نام چونکاتا ہے. برفیلی زمین میں سورج بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ٹھٹھرتی ہوئی راتوں اور دنوں کو سورج کی حدت خوشگوار بنا دیتی ہے. زندگی کی کرن بن کر بکھرتی ہے. تپش و توانائی عطا کرتی ہے. یخ بستہ خون کو گرمی بخشتی ہے. غرض یہ نام آج کی یخ بستہ انسانیت کو، آدمیت کو، مادہ پرست سماج کو پگھلانے کی کوشش کے طور پر سامنے آتا ہے. نام کے ساتھ ہی شاعر کی سوچتی آنکھیں، بولتا انداز، بھیچے لب ذہن دل کو متاثر کر دیتے ہیں. بھووں کی ہلکی سی گرہ اس ذہنی کشمکش کی غمازی کر رہی ہے جو شاعر اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے محسوس کر رہا ہے. مجموعے کے پچھلے صفحے پر تاج کی تصویر شیروانی کی عظمت اور موجودہ دور کی ابتر حالت پر شاعر کی پریشانی دونوں کی غمازی کر رہی ہے، اور یہی جذبہ جا بجا درمیانی اوراق میں بڑی فنکاری کے ساتھ لفظوں کے لباس میں جلوہ گر ہے. انسان اپنی محنت سے مختلف علوم و فنون کا ماہر بن سکتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، لیکن شاعری ایک ایسا میدان ہے جس کے لیے قدرت کی طرف سے اس صلاحیت کا عطا کیا جانا لازمی ہے. یہ عطیہ خداوندی ہے اور ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. یہ خاصیت حاصل ہو تو اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، اسے بلندیوں پر لے جایا جا سکتا ہے، اس میں نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے. اور جناب تاجدار تاج نے یہی کیا ہے. اپنے سفر حیات کے تجربات، مشاہدات، احساس کو لفظوں کی لڑی میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے. اسلام صدیقی نے تاجدار تاج تک کا سفر یا سفر دیوبند سے بمبئی تک کی رواداری اپنی پوری جزیات کے ساتھ اس خوبصورت مجموعے میں بکھری ہوئی پائی جاتی ہے. اس لیے سانچہ انہوں نے غزل کا منتخب کیا ہے. غزل ہماری شاعری کے ایک مقبول صنف اس کی سی محبوبیت اور مقبولیت کسی اور صنف کو حاصل نہ ہو سکی. ہر زمانے میں لوگ اس سے دلچسپی لیتے رہے اور ہر عہد میں اس کے سر پر شہرت اور مقبولیت کا تاج رکھا گیا. اس نے خواص کو اپنا گرویدہ بنایا، عوام کے دلوں میں گھر کیا، حال اور قال کی محفلوں میں ہنگامے برپا کیے. غرض ہر جگہ کے شیدائی نظر آتے ہیں. اردو زبان سے ناواقف بھی اس کے سحر کا شکار ہیں. غزل کی اس غیر معمولی مقبولیت میں اس کی داخلیت، غنائیت اور ایمائیت کا بڑا دخل ہے. غزل داخلی کیفیات اور واردات قلبیہ کی مؤثر ترجمانی کا بڑا خوبصورت ذریعہ ہے. اس صنف سخن میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو غنائی یا شاعری کا طور امتیاز سمجھی جاتی ہیں. اس میں جذبات کے برانگیختہ اور احساس کو جگانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ رمزیت و اشارات اور اختصار و اجمال اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. قافیہ و ردیف کی پابندی کے باوجود رمز و استعارات و تلمیحات کی وجہ سے اس میں ایسی وسعت اور ہمہ پیدا ہو جاتی ہے کہ حیات و کائنات، فلسفہ و تصوف، حسن و عشق، غرض مختلف اور متعدد موضوعات اس کے دامن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جگہ پاتے ہیں. اس میں اتنی لچک اور بدلتے ہوئے رجحانات سے ہم آہنگی پیدا کر لینے کی صلاحیت ہے کہ کسی اور پیکر شاعری میں مشکل سے لگتی ہے. تاجدار تاج نے غزل کی ان خصوصیات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل گوئی میں سماجی، تہذیبی اور معاشرتی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں. تاریخی و عمرانی واقعات کا عکس بھی مل جاتا ہے اور فلسفیانہ گہرائیاں و گہرائیاں بھی. یہ سب پیش کرنے میں سادگی، روانی اور حقیقت پسندی متاثر ہونے نہیں پاتی جو شاعر کی قادر الکلامی اور کمال فن کی عکاسی کرتی ہے. ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح مجموعے کی ابتدا میں بسم اللہ
लिखावट की पूरी खूबसूरती के साथ मौजूद है। ताजदार ताज ने अपने बेटों बेटियों के साथ अपने ज़िंदगी के अहम तरीन रिश्ते अपनी माँ को इब्तदाई में क़ारीन से मुतारिफ़ किया है। इस बेलौस रिश्ते की यादें मजमूए के मुख्तलिफ सफ़ात में अपनी पूरी सदाकत के साथ मिल जाती हैं। मतले के उन्वान से इज़हार ख्याल सिर्फ गज़ल से उनके मैलान की नुमाइंदगी कर रहा है। सफ़ा 21 से 35 तक उनकी शख्सियत और शायरी का तारुफ साहिबान इल्म व दानिश ने पेश किया है। सफ़ा 36 बारगाह रिसालत में मंजूर नजराना है। दर आका की दरबानी करूँ मैं, फ़कीर मीर सुल्तानी करूँ मैं, खुदा के बाद महबूब खुदा से बयां अपनी परेशानी करूँ मैं से बात शुरू होती है। और जब आगे बढ़ते हैं तो जिस ज़बान को वसीले इजहार बनाया है उसकी सूरत हाल पर इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले ताज हमारे घर में उर्दू कत्ल हुई, सबसे पहले ताज हमारे घर में उर्दू कत्ल हुई, बाद में सब आदाब गए, तहजीब गई, किरदार गया। उर्दू ज़ुबान से किनारा कशी से हमने उर्दू ज़ुबान से किनारा कशी हमने किया, कुछ खोया, उसका इजहार बड़े ही पुरअसर अंदाज में इस मकते में मिलता है। उर्दू ज़ुबान अपनी दिलकशी, दिलफरेबी, असर आफरीनी की वजह से अपनी बका की लड़ाई में मसरूफ़ है। पार्लियामेंट, बाज़ार, तफरीगा, ज़राए अबलाग उसका अपने अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ इससे दूरी बनाए जो चीज़ खो रही हैं उसका बयान बड़े ही जानदार और शानदार अंदाज में शायर ने किया है। अहले इस्लाम के शानदार माजी और अहद हाजिर में उसकी कसमपोशी शायर के लिए अजियत का बाइस है और अपने कर्ब को उसने इस तौर पर पेश किया है जो सबके मसले थे सुलझा रहे थे, जो सबके मसले सुलझा रहे थे उलझ कर रह गए हैं। इस्लाम की रूह को भूल कर उसके बुनियादी अकायद पर अमल पैरा होने के बजाय फ़िरक़ों में मुनक़सिम मुसलमान इस्लाम का ज़िया कर रहा है। शायर इस पर रंजीदा है, अफसुर्दा है और मुसलमानों की तवज्जो का तालिब है। मीर ने कहा था, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया काहे को सोता रहेगा। ताज साहब फरमाते हैं, हम साए की भी नींद का रखा करो ख्याल, अच्छा नहीं शोर फुका चुप रहा करो। मेहनत, दियानत, मुस्तकिल मजाजी कामयाबी से हमकिनार करती है। मुक़द्दर की शिकायत, मुसीबतों का रोना, तकालीफ पर परेशान होना उसका मदावा नहीं होता। शायर ने अपनी एक गज़ल में बड़े खूबसूरत पैराए में बाअमल होने का दर्ज दिया है। कहते हैं, रोने से कभी वक्त बदलते नहीं देखा, रास्ते की चट्टानों को पिघलते नहीं देखा, साया जिसे दरकार है दीवार तक आए, दीवार को हमने कभी चलते नहीं देखा। आज़ाद हिंदुस्तान में जमहूरियत ने अक़लियतों के साथ क्या किया उसकी झलकियाँ ताज साहब की शायरी में इधर उधर बिखरी हुई हैं। आइए एक नज़र इस पर भी डाल लें। आबरू नामो नसब घर बार अब क्या सोचना, दिल की बाजी खेल दी यार अब क्या सोचना। अपने दूसरा शेर है, अपने नक्शे के मुताबिक घर बनाना है उसे, उसने सारे शहर का नक्शा बदल डाला मियाँ। वार करते करते उसके साथ भी शल हो गए, मैं भी शर्मिंदा हूँ अपनी सख्त जानी के लिए। और गुनाहों पर नवाजिश हो रही है, खड़ी है पाबजाला बेगुनाही। इलाजे तीर की मांगा तो उसने आग बरसा दी, हमारे भी घरों में अब उजाले ही उजाले हैं। आज के मातबर समाज में रिश्तों में बेएतबारी आ गई है। माँ बाप, भाई बहन, अजीज़ दोस्त सभी रिश्ते बेमानी बनकर रह गए हैं। लेकिन ताजदार ताज जिन्होंने अपने शेरी मजमूए को अपनी माँ के नाम मुनव्वन किया है, माँ उसकी दुआओं की अहमियत और उसके वजूद की अजमत से बखूबी वाकिफ़ हैं। लिखते हैं, महव हैरत है दरिया भी तूफ़ान भी, मेरी कश्ती किनारे ये कैसे लगी। माँ तू घर पर दुआओं में मसरूफ़ थी, हाथ किसका बड़ा हो पता तो चले। मेरी माँ का मुसल्ला मसनद शाही से बढ़कर है, मेरे मिट्टी के घर को कसर सुल्तानी कहा जाए।
इस तरह मुहावरात, ज़रबुल अमसाल, तकरार लफ्ज़ से उन्होंने अपनी शायरी को संवारा है। मैं ताजदार साहब को इस खूबसूरत मजमूए के लिए मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यकीन है कि ये खूबसूरत शायरी खूबसूरत जिल्द में और खूबसूरत तबात के साथ जो है उर्दू अदब के में एक इजाफ़ा है और इससे क़ारीन जो है इसे पढ़ कर लुत्फ़अंदोज़ होंगे और उनकी ज़हनी तरबियत में भी और ख़ासतौर से नौजवान नस्ल की तरबियत में भी इससे इजाफ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये शायरी जो है ताजदार जो साहब ने जो की है वो तमाम न सिर्फ उर्दू हल्के में बल्कि जब देवनागरी का रूप इख्तियार करेगी तो देवनागरी के हल्के में भी ये मकबूल होगी और हमारी हिंदुस्तान की समाजी और माशी और तहज़ीब ज़िंदगी को संवारने में मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिल्ली साहब ने बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ ताज साहब की शायरी का अहाता किया और बहुत सी बातें हमें ऐसी पता चली जिसके बारे में हम किताब जब पढ़ेंगे तो उन्हें और तफहीम कर सकेंगे।